नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आज कहानीर ना नजर। धारा को स्नेहर आकाश आउ सबुजिमा पृथ्वीटीए मिल जाइछि। आज मिस्टर और मिसेस अरुणा महापात्र धारा को आज पोष्य संतान भावे ग्रहण करनेले। धाराटा चलीगला परे मते भारी अणनिश्वासी लागिला। केमिति गोटे एका एका भाव जाबुड़ी धरिला मते। सामान्य दरमाखिया केयारटेकरटीए मु, मोर एथिरे कौन अछि? एते आसक्ति रे आंतामाक्ता होई पड़ुछि काहेकि? शह शह पिलांक भितरे धारा भी गोटे पिला। अन्यमानंक अपेक्षा ता प्रति मोर एपरि दरदर कारण खोजी पाइनिए जाए। सतरे प्रेमर बयस, लिंग, स्थान, काल रे किछि न थाए। केतेबेले काहाको भी प्रेम होई पारे। धारार ढळ ढळ नील आखि आ गुलुरु गुलुरु कथा मते भारी दहगंज करुथिला। सुआई देउ नथिला ता नालिया ओठरे हस। निद आखि को छू नथिला। से भी अनुभव करुथिला धारार शून्यता। झुरुथिला ताकू। कड़ लेउटाई एपट सेपट होई खूब अस्तव्यस्त लागिला। सतेबा निज हृदयरू टुकुड़ाटीए धारा जेमिति ताहा सह नहीं चली जाउछि। अमानिया आखिरु गड़ी पड़िला केई टोपा लुह। से लुह भरा आखिरे दिशि जाउथिला 3 वर्ष तळर कथा। नभेम्बर मासर दीपावली अमावास्यार किटिमिटी अंधार रातिटीए। अंधार सांगकू कुंडा झाड़िला परी वर्षा मध्य हेउथाए। जोगकू करेंट भी न थाए। प्रबल शीत। राति 9टा न होणु बजार घाट सब कुंकुरी कुंकुरी होई गुंजु होई पड़ती कंबल तले। से वर्ष शीत रेकर्ड करिथिला। ता सांगकू अदिनिया वर्षा आउ कोहला पाग मंज थराई देउथिला। उत्तरा कोहला पवन माड़ आहुरी भयंकर करि देउथिला परिवेशकू। संभाली हेउनथिला जाड़माड़। खाली उहु उहु शब्द सभिंकर। कोलो मारी जाउथिला देह। जेते शीत वस्त्र घोड़ेई हेले भी थंडा दाउरू रक्षा मिलु नथिला। सबुबेले घर भितरे रेजेई किंबा कंबल तले पसी रहिबाकू मन चाहुथिला। ठीक एही समय रे पले कुकुर भुकी उठिले माँ कोळर गेट सामनारे। टिकिए खसखास शब्द कि अचिन्हा लोक देखिले कुकुर गुड़ांकर भुकिबा गुण। माँ कोळर अंतेबासी खाई पी कंबल तले पशिगलेणी केतेबेळु शीतकू डरी। नुआ नुआ निजुक्ति पाइथाए मु। एते शीघ्र निद आसु नथाए। बेक जाए कंबल टाणी मनोज दासकर अमृतफल बही खंडिक धरी पढ़िबारे लागिली। गल्प हऊ बा उपन्यास पढ़िबा मोर एक शौक। ता छड़ा शोईकी बही पढ़िले मते निद होई जाए। किछि समय पढ़िबा परे आखि बुझी टिके खोली ढोळाइबा अवस्था को आसिला। एथर निद मौसी मते कोळाई नेबे बोली जानी बहीटी मुंड उपरे थोई आउ टिके नाकतल जाए कंबल टाणी आनली। आउ धीरे धीरे कंबलर उषुम परसरे निजकू हजाई देई निद राइजरे पाद देबाकू गला बेले कुकुर गुड़ाक पुणी भुकिबाकू लागिले। कुकुर गुड़ाकर भू भू शब्द अति भयालु परिवेश सृष्टि करुथाए। अधिका शीत पई बोधे कुकुर गुड़ा भुकिबा बंद करू नाहांती। राति ड्यूटी रे थिबा काशीनाथ बिचरा ड्यूटी करिबा पई बारंडार कांथकू लागी पड़िथिबा चेयर उपरे बसु बसु निदरे कांथ सहित कांथ होई जाए शीतरे। दरवान हेले से भी मनीष ना, सही पारु नाही शीत। सोई थाओ बिचरा। राति ड्यूटी करुथुबा काशीनाथकर चेयर रे सोइबा ठाणी किंतु मानिबाकू पड़िबो। कि परम तृप्ति गोड़कू लंबाई कांथरे मुंडकू लगई सोई जाती। शरीरर मझी अंशटी चेयर सहारा नहीं थाए जहा। बदमाश कुकुर गुड़ाक भुका बंद करने ना धरु नथिले बिल्कुल। विरक्त लागिला। डाक छाड़िली, काशीनाथ काशीनाथ। कुकुर गुड़ाक हुड़ेई दियो तो। सोई देउ नाहांती बिल्कुल। काशीनाथ भला काई शुणिबो। तांको सोइबा स्टाइल से घुंगुड़ी छाड़ू थांती। गोड़ ठारू मुंड जाए कंबल आच्छादित। कुकुर बोबाठू भी तांको घुंगुड़ी शब्द अधिक। समस्ते सोई पड़ला बेले मु ही कहीं सोई पाउनी। हुए तो नुआ नुआ जोड़ी हेइची ए अल्प दिन हब बोली एपरी हेउची कि कौन। अभ्यस्त होईगले मु भी समस्तक परी सोई पारिबी। पुणी थरे आंठू भांगी जाकीजुकी होईगली कंबल तले। आहुरी जोरे भुकिले कुकुर गुड़ाक। ना आउ हबनी। कंबल भितरू बाहरकू बाहरी आसी काशीनाथ को हलेई डाकिली। ये कुआडे राति ड्यूटी करुचंती। भल राति ड्यूटी करुच आउ हलेइले भी उठुन। भल करिच हो भाई। आहुरी जोरे झिंकी हलेई देली। हावली खाई किए किए बोली काशीनाथ धड़पड़ होई उठी पड़ले स्वप्न देखिला परी। अरे भाई गल से कुकुर गुड़ा को तड़ी आसब।
କାହିଁକି ଘଣ୍ଟାଏ ହେବ ବୋବାଉଛନ୍ତି? କାଶୀନାଥ ନିଦମଳମଳ ଆଖିରେ ଚାବି ସହ ତା କାନ୍ଧରେ ଏତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା କାଠର ବନ୍ଧୁକ ଆଉ ହାତରେ ଠେଙ୍ଗାଡ଼ି ନେଇ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଗଲା। ହୁସ୍ କରି 2-4 ଥର ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ଗେଟ୍ ଧାଡ଼ରେ। ଫଳ କିଛି ହେଲାନି। ବରଂ କୁକୁରଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଚାହିଁ ଆହୁରି ଭୁକିଲେ। କାଶୀନାଥ କହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିଛି। କିଛି ଘଟିଛି? ମୋତେ ସଂଶୟରେ ପକେଇଲା। କାଶୀନାଥ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଆଗ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଇଲା ଗେଟ୍ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟିଲ୍ କେଜ୍ ପରି ଦୋଳି ଝୁଲୁଛି। ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୋତେ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ସର୍ଭେଣ୍ଟ କାଶୀନାଥ। ଏ ବିରାଟ ମା କୋଳର ସବୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅବଗତ। ଏଣୁ ଏଣେ ତେଣେ ଟର୍ଚ୍ଚ ନ ପକାଇ ସିଧା ସେ କେଜ୍ ଆଡ଼କୁ ପକାଇଲା। ମୁଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ମୋତେ କାଶୀନାଥ ଡାକ ପକାଇଲା, ନୀଳାଦ୍ରି ଅପା, ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କୌତୂହଳ ତଥା ଭୟରେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଗଲି। ଏଇ 4-6 ଦିନ ହେବ ମୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏଠାକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ। ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଲି, କାଠ ହୋଇଗଲି। 10-15 ସିରିକି କୁକୁର କେଜ୍କୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। କେଜ୍ ଭିତରେ ଏତେ ଅନ୍ଧାରକୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ସହ କୁଣ୍ଡାଝଡ଼ା ବର୍ଷା ରାତିରେ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇ ଶୋଇଛି ଛୁଆଟିଏ। କୁକୁର ଏଡ଼େ ଜୋରରେ ଭୁକୁଥିଲେ ବି ଛୁଆଟି ସେସବୁକୁ ବେଖାତିର କରି ଆରାମରେ ଶୋଇଥାଏ ଯେମିତି। ଟିକିଏ କୁକୁରଗୁଡ଼ାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲି। ପଶୁ, ତଥାପି କେତେ ଦରଦ। ହୁଏତ ସେ ଭୁକୁ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଡାକୁଥିଲେ, ଆରେ ଉଠ ହୋ, ମା କୋଳର ଅନ୍ତେବାସୀ, ତୁମର ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିଗଲେ। ଆସ ସଭିଏଁ ମିଳିମିଶି ପାଛୋଟି ନିଅ ତାକୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେଉଥିଲୁ ଯାହା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମଣିଷ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଯୌନ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ କେତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛି ସେ। ଏମିତି ପଶୁଠୁ ହୀନ ହୋଇ କି କୁସ୍ତିତ କାମ କରୁଛି ମଣିଷ। ନିଷ୍ପାପ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ। ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରି କାଶୀନାଥ ମୋ ହାତକୁ ପିଲାଟାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲା, ଧରନ୍ତୁ ଅପା, ଗେଟ୍ଟି ଦେଇଦିଏ। କାଶୀନାଥ ପଚାରିଲା, ଅପା, ପିଲାଟି ମୃତ ନା ଜୀବିତ? ମୁଁ ଠାଇ କରି ଚମକି ପଡ଼ିଲି ମୃତ କହି। ଆପଣ ଏଠି ନୂଆ ଲୋକ ଅପା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟତଃ ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ବୟସ ଅୟସରେ ପାପ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏମିତି ମା କୋଳକୁ ନିଜର ଠିକଣା ବନାଇବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏ କେଜ୍ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇ ଶୋଇଥିବା ନାହିଁ ନାଡ଼ ଲାଗିଥିବା ସବୁ ପିଲା ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି। କେତେକ ଘୃଣାରେ ଏ ମାଟି ମଣିଷକୁ ନାପସନ୍ଦ କରି ସେ ପାରିର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇ ସାରିଥାନ୍ତି। କାଶୀନାଥ କଥା ଶୁଣି ମୋ 30 ବର୍ଷର ଅବିହାଡ଼ି ମାତୃତ୍ୱଟା ଥରି ଉଠିଲା। ମୁଁ ପିଲାଟିକୁ ନିଜ ଛାତିକୁ ଆଉଜେଇ ନେଇ ଅପୂର୍ବ ଏକ ଶିହରଣରେ ପୋତି ହୋଇଗଲି। ଶୁଣିଥିଲି ଏପରି ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଏପରି ଘଟଣା ମୋତେ ବିସ୍ମିତ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ତା ଛାତି ପାଖକୁ କାନ ଦେଲି। ହଁ ହଁ କାଶୀନାଥ, ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିଛି। ଖୁସିରୁ ମେଞ୍ଜାଇ କିଏ ଯେମିତି ମୋ କଲିଜା ଭିତରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ଖଞ୍ଜିଦେଲା। କାଶୀନାଥ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଆସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଦେଲା। ଶୀତ ଆଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀ। ମା କୋଳର ହେଡ୍ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲେ, ଜଲ୍ଦି ନେଇଯାଅ ପିଲାଟିକୁ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀକୁ। ଡାକ୍ତର ନିଶିକାନ୍ତ ଆଉ ନର୍ସ ସନ୍ଧ୍ୟା ପିଲାଟିକୁ ନେଇଗଲେ ମୋ ହାତରୁ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀକୁ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳକୁ କରେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା। ଡାକ୍ତର ନିଶିକାନ୍ତ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି କେତେଗୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ଫୋଡ଼ିଦେଲେ, ପିଲାଟିର କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବରେ ଥରି ଉଠିଲା ମା କୋଳର ପରିବେଶ। ମୋତେ ପିଲାଟିର କାନ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁଡ଼ାଏ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ବାଢ଼ିବା ଯେପରି ଶୁଣାଯାଉଥାଏ। ଖୋଜୁଥାଏ ବିକଳରେ ମା ଛାତିର ଉଷୁମ ପରଶ ଟିକକ ଯେମିତି। ଖୁସି ଲାଗିଲା ମା କୋଳର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟ ଏତେ କେୟାରିଂ ଆଉ ସ୍ନେହୀ। ଏଠି ଶିଶୁଟିଏ ବଢ଼ି ଭଲ ନାଗରିକଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଆଦି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ରହିଛି। ନର୍ସ ଘଷି ମାଜି ଧୋଇଦେଲେ ଛୁଆଟିକୁ, ଆଉ ନାହିରେ ଡ୍ରପ୍ ପକାଇଦେଲେ। ଚାମଚରେ ତା ପାଟିରେ ଦେଲେ କେଇ ବୁନ୍ଦା ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ। ଓଠ ଚୁଚୁମିଲା ଛୁଆଟି। ଡାକ୍ତର ଘୋଷଣା କଲେ, ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡାରୁ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଓଃ, ମୋତେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଲାଗିଲା। ବଡ଼ ମାଛର କଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ପରି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଫିଙ୍ଗା ଶିଶୁମାନେ ଅମର ଲଡ଼ୁ ଖାଇ ଆସିଥାନ୍ତି ବୋଧେ। ଯେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ବି ଯଦି ଜନ୍ମ ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଗଲେ, ତେବେ ତ ଆଉ ମରିବା ନାଁ ଧରନ୍ତିନି ଯେପରି। କୃତିକା ଦୋଳି ସଜେଇ ଦେଲା ନୂଆ ଅତିଥିଟିଏ ପାଇଁ। ଜଣେ ଆୟାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଛୁଆଟିକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ଦେଖୁଥିଲେ
ତାଙ୍କର ନୂଆ ସାଙ୍ଗକୁ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁସିର ଝଲକ। ସେଇ ପିଲାଟି ଆଜିର ଧାରା। 2 ପୁରି ଏଇ 3 ଚାଲୁଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ଡଉଲ ଡାଉଲ ଦିଶୁଛି ଧାରା। ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ତା ଆଖି ଦୁଇଟି ପୁରା ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗ। ଚମ୍ପା ଫୁଲିଆ ଦେହ। କେତୋଟି ଶବ୍ଦ କହିବା ଶିଖିଗଲାଣି ୟା ଭିତରେ। ମା କୋଳରେ 206 ପିଲା ଆଉ 35 କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ଗେଲି ହେଉଛି ଆମ ଧାରା। ଥୁକୁଲ ଥୁକୁଲ ଚାଲି ସାଙ୍ଗକୁ ନାଲିଆ ଓଠର ହସ। ହସିଦେଲେ ଗାଲରେ 2ଟା ଭଉଁରୀ। ଶୋକେଶରେ ଥିବା ପରି ବାର୍ବି କଣ୍ଢେଇଟିଏ ପରି ଆମ ଧାରା। ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ସେ। ତା ସହ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଖେଳିବାରେ, ତା ସହ ଛୁଆ ହୋଇଯିବାରେ ମୋତେ ମହଣ ମହଣ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିଲା। ସେହି କଥା କୁହା ରକ୍ତମାଂସର ଗୁଡ଼ିଆ ରାଣୀ ଧାରାକୁ ସବୁ ନୀତିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମିଷ୍ଟର ଓ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମିଷ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଧାରାକୁ କୋଳରେ ଧରିଲେ କେହି କହିବେନି ଧାରା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମିତ ଝିଅ ନୁହେଁ ବୋଲି। ଧାରା ଏଠାକୁ ଆସିବାର 4 ଦିନ ପରେ ମିଷ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ମା କୋଳକୁ ଆସି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡୋନେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଧାରାର ଦୋଳି ପାଖେ ଅଟକୁଥିଲେ, ତା ଗାଲକୁ ଟିକେ ଛୁଉଁଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ମିଷ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଧାରାକୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁନି? ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ରେଡି କରି ମିଷ୍ଟର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ଭିତରେ ନଜର ବାରମ୍ବାର ଛନ୍ଦି ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଆଖି ତଳର କଳାଜାଇ ଉପରେ, ଯାହା ପୁଣି ଫେରିଆସି ଆଉ ଥରେ ଧାରା ଆଖି ତଳେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ନଜର।